शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुन्वन्ते दिव्यैस्तवैः वेदैः शाङ्खपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे वल्लारविन्दायतपात्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। अध्याय 7मो 21 થી 30મા શ્લોક સુધી અધ્યાય પૂરો થાય ત્યાં સુધીના શ્લોકોનું સાથે પારાયણ કરીશું। અધ્યાય 7 શ્લોક 21 પાન નંબર 125। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। सतया श्रद्धया युक्ता तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्त
येषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मां बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतगतं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्योक्तचेतसः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम अध्याय 11 श्लोक 25-26। पान नंबर 175 11 अध्याय श्लोक 25 में पारायण करा विषय प्रमाण करो। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दंष्ट्राकरालानि
दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव काला न लसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास प्रसीद देवेश जगन्निवास दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रः अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहैवावनिपालसङ्गै सर्वे सहैवावनिपालसङ्गै अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहैवावनिपालसङ्गै भीष्मो द्रोणः सुतपुत्रस्तथाशो भीष्मो द्रोणः सुतपुत्रस्तथाशो सहास्मदीयैरपि योधमुख्यै सहास्मदीयैरपि योधमुख्यै भीष्मो द्रोणः सुतपुत्रस्तथाशो दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालान् लसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवे
निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहैवावनिपालशृङ्गैः द्रोणसुतपुत्रस्तथासौ शास्मदीयै। बस अपना स्कूटरो रस्तामां कोईने नडतररूप होय तो बाजुमां मूकी देजो जेथी वाहनने जवानी तकलीफ ना पड़े। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रहीणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। यन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरं स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणं श्रवणाद्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। श्रूयतां देवदेवेश नारायण जगत्पते त्वदीयेनावधानेन कथयिष्ये शुभाकथां। नमस्तस्मै भगवते कृष्णायाद्भूतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत्क्रीडति यो यतः ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलिए गीता मात की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्ययन केंद्र साथे प्रत्यक्ष અને પરોક્ષ રીતે જોડાયેલા આપ સૌ ગીતા પ્રેમી જિજ્ઞાસુ અને અધ્યયનશીલ ભાઈ બહેનોને સાનોનાઈ જય શ્રી કૃષ્ણ। આપ સૌના હૃદયમાં બિરાજમાન પરમ કૃપાળુ પરમાત્માને કોટી કોટી વંદન કરી આપણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા અને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના ચરણોમાં કોટી કોટી દૈન્યતાપૂર્વક દંડવત કરી અધ્યયન યાત્રાનો પ્રારંભ કર્યો। પ્રિયજનો, આપણે અધ્યાય 7 જેને ભક્તિ ષટકની શરૂઆત
ગીતામાં થઈ છે એ 7મા અધ્યાય, જેનું નામ જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ છે, એના પહેલા શ્લોકનો વિચાર કરી રહ્યા હતા. પહેલા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે ભક્તિ યોગની પાયાની 2 બાબતો છે, અને આસક્તિ કેવળ મારામાં એટલે પ્રભુમાં, અને આશ્રય કેવળ પ્રભુનો હોય. આ બંને વાતો ભક્તિ યોગમાં ખૂબ જરૂરી છે. ભગવાન પ્રત્યે જ આસક્તિ અને ભગવાનનો જ આશ્રય, આ બંને વસ્તુઓ મારામાં જ હોવી જોઈએ. અને પછી આ રીતનું જીવન, આ રીતનું મનોવૃત્તિ કેળવ્યા પછી તો જીવન જીવીશ, જીવનમાં કોઈ પણ કર્મ કરીશ તો તે યોગ જ બની જવાનું છે. જો તારી વૃત્તિ આ રીતની તૈયાર થઈ હશે તો જીવનના કોઈ પણ કાર્યમાં, એ પછી વેપાર હશે, ધંધો હશે, નોકરી હશે, વ્યવસાય હશે કે કોઈ પણ કાર્ય હશે, ભગવાનની સાથે આસક્તિ જોડાયેલી છે અને ભગવાનનો જ આશ્રય છે. આવી વ્યક્તિનું કોઈ પણ કાર્ય એ યોગ બની જાય છે. અને ભગવાન આવું કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે મનુષ્યની, આપણે બધા મોટા ભાગના લોકોની, એટલે 99.99% આગલા શ્લોકમાં ભગવાન કહેવાના છે, આ બધાની આસક્તિ આપણે વસ્તુમાં હોય છે, ભૌતિક વસ્તુમાં હોય છે, વિષયોમાં હોય છે, વ્યક્તિઓમાં હોય છે. અને આપણો આશ્રય રૂપિયામાં હોય, પૈસામાં હોય, અન્યમાં હોય. આપણે ગમે તેટલા યોગ કરીએ પણ જ્યાં સુધી આ 2 મૂળ પાયાની વસ્તુ છે, અને આમ ન થવું જોઈએ. આપણા બધાને એમ છે કે આમ થવું જોઈએ અને આમ ન થવું જોઈએ, એવી આપણી મનોવૃત્તિ છોડી ભગવાન જે કરે છે તે જ થવું જોઈએ, અને ભગવાન જે નથી કરતા તે ન જ થવું જોઈએ. આવી જ્યારે માનસિક ભૂમિકા કેળવાય તો તેવી વ્યક્તિ મારા સમગ્ર રૂપને જાણી શકે છે. અને એટલા માટે ભગવાન અર્જુનને કહે છે, મય્યાશક્ત મનઃ અને મદાશ્રય થઈ જા. પછી તો યુદ્ધના મેદાનમાં લડીશ, સામેના સૈન્યમાં કોઈને પણ મારીશ તો પણ એનો દોષ તને લાગવાનો નથી, કારણ કે તે મારું શરણ સ્વીકાર્યું છે. એટલે મારા દ્વારા તું કાર્ય કરે છે, માત્ર તું મારું પીઠબળ છે ને તું કાર્ય કરે છે, તું નથી કરતો. અને મય્યાશક્ત થવા માટે ભગવાનમાં પ્રેમ હોવો જોઈએ, અને મદાશ્રય થવા માટે ભગવાનમાં વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. આ 2 વાતો યાદ રાખો, કારણ કે હવે વારંવાર આ ભક્તિ યોગની વાતમાં આ 2 વાતો આવશે. ભગવાનમાં પ્રેમ હોય તો જ તેમનામાં આસક્તિ થાય, અને ભગવાનમાં વિશ્વાસ હોય તો જ તેમનો આશ્રય લઈ શકાય. અને પહેલા શ્લોકમાં ભગવાને અર્જુનને કહ્યું કે અસંશયમ સમગ્રમ મામ યથા જ્ઞાસ્યસી તશૃણુ. હે અર્જુન, તો મારા સ્વરૂપને યથાર્થ રૂપે કેવી રીતે જાણીશ તે તું સાંભળ. આ પહેલો શ્લોકમાં ભગવાને આટલું કહ્યું. બીજા શ્લોકમાં હવે ભગવાન અર્જુનને જે કહેવાના છે તેની પ્રતિજ્ઞા કરે છે. બીજા શ્લોકમાં, આગલા શતકમાં ગીતામાં આપણે કોણ છીએ તે સમજાવ્યું. ગીતાનો બહુ જ મહર્ષિ વેદવ્યાસે એનું એડિટિંગ એટલું બધું સુંદર રીતે કર્યું છે કે પહેલા 6 અધ્યાયમાં આપણું સ્વરૂપ સમજાવ્યું, આપણે કોણ છીએ. અને પછીના 6 અધ્યાયમાં ભગવાન પોતાનું સ્વરૂપ સમજાવે છે, અને ભગવાન પોતાનો પરિચય આપે છે. પરમાત્મા જ જ્યારે પોતાના સ્વરૂપને સમજાવવાની પ્રતિજ્ઞા કરે છે, એટલા માટે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના અધ્યાયનું વૈશિષ્ટ્ય એટલા માટે છે. બીજા બધા જ ગ્રંથો એ ભગવાનના સ્વરૂપને ત્રીજી કોઈ વ્યક્તિ સમજાવે છે, અને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન પોતે જ પોતાના સ્વરૂપને સમજાવે છે.
પહેલા આપણે પારાયણ કરીએ શ્લોક 7, અધ્યાય 7, શ્લોક 2, પાન નંબર 119। જ્ઞાનમ તેહં સવિજ્ઞાનમ ઇદં વક્ષ્યામ્યશેષતઃ યચ્ જ્ઞાત્વા નેહ ભૂયોન્યચ્ જ્ઞાતવ્યમવશિષ્યતે। અહમ ઇદં સવિજ્ઞાનમ જ્ઞાનમ તે અશેષતઃ વક્ષ્યામિ યત જ્ઞાત્વા ઇહ ભૂયઃ અન્યત જ્ઞાતવ્યમ ન અવશિષ્યત। આપણે જે પદ્ય બોલ્યા એનું આ ગદ્ય છે। શબ્દાર્થ પણ સમજી લઈએ। અહમ એટલે હું, આ ભગવાન કહે છે। 7મા અધ્યાયમાં 30 શ્લોક ભગવાન જ બોલ્યા છે, અર્જુન ક્યાંય બોલ્યા નથી। અર્જુન શાંત થઈને સાંભળે છે। ભગવાન કહે છે અહમ એટલે હું, તે એટલે તારે માટે, ઇદમ એટલે આ, સવિજ્ઞાનમ વિજ્ઞાન સહિત, જ્ઞાનમ જ્ઞાનને, અશેષતઃ સંપૂર્ણપણે, વક્ષ્યામિ એટલે કહીશ, યત જેને, જ્ઞાત્વા એટલે જાણીને, ઇહ એટલે આ સંસારમાં, ભૂયઃ ફરી, અન્યત બીજું કશું પણ, જ્ઞાતવ્યમ જાણવા લાયક, ન અવશિષ્યતે બાકી રહેતું નથી। ભગવાન શું કહે છે? હે અર્જુન, હું આ વિજ્ઞાન સહિત જ્ઞાન તને પૂર્ણ રીતે કહીશ કે જે જ્ઞાનને જાણ્યા પછી અહીં બીજું અધિક જાણવા યોગ્ય કંઈ પણ બાકી રહેતું નથી। અર્થાત જેને જાણીને સંસારમાં ફરી બીજું કશું પણ જાણવા લાયક શેષ રહેતું નથી। એટલા માટે ઘણા લોકો કહે છે એકવાર ગીતાનું જો વિધિવત અધ્યયન કર્યું હશે તો પછી બીજા બધા જ શાસ્ત્રો જાણવાની કોઈ જરૂર નથી, કારણ કે બધા જ શાસ્ત્રો ગીતામાં આવી ગયા છે। એ પછી યોગ શાસ્ત્ર હોય, ન્યાય શાસ્ત્ર હોય, ભાગવત હોય, રામાયણ હોય, મહાભારત હોય। ભગવાન શું કહે છે? વિજ્ઞાન સાથે આ જ્ઞાનો તને સંપૂર્ણ કહેવાનું છે, જે જાણ્યા પછી તારા માટે બીજે કશે ગ્રંથો ઉથલાવવાની જરૂર નથી। ભગવાને કેટલો વિચાર કર્યો હશે આજથી 5000 વર્ષ પહેલા કે કલિયુગના લોકોને મોટા મોટા ગ્રંથો ઉથલાવવાનો સમય નહીં મળે, વેદો વાંચવાનો સમય નહીં મળે, મહાભારત જેવા 1 લાખ શ્લોકો વાંચવાનો પણ સમય નહીં મળે, બીજા અનેક ગ્રંથોનો અભ્યાસ કરવાનો પણ સમય નહીં મળે। એટલા માટે ભગવાને ટૂંકામાં ટૂંકો ગ્રંથ, અતિ સંક્ષેપમાં છતાં પણ સચોટ, અને તેમાં પણ બધું જ આવી જાય એ રીતે ભગવાને 700 શ્લોકની ગીતામાં 18 અધ્યાયમાં બધું જ વણી લીધું છે। અને એટલા જ માટે ભગવાન કહે છે કે હે અર્જુન, હવે હું વિજ્ઞાન સહિત જ્ઞાન કહીશ। અને કોણ કહેવાનો છું? હું પોતે કહીશ, બીજા પર નથી ઢોળ્યું, હું પોતે કહીશ। અને કેવી રીતે કહીશ? સંપૂર્ણતાથી કહીશ, નાનો એનો અંશ નહીં, સંપૂર્ણતાથી કહીશ। કહી રહ્યો છે પરમાત્મા, સંપૂર્ણ રીતે કહે છે હું મારા સ્વરૂપનું જેવું વર્ણન કરી શકું છું તેવું વર્ણન બીજો કોઈ કરી શકે નહીં, કારણ કે ભગવાનના સ્વરૂપનું વર્ણન તો ભગવાન જ કરી શકે। એટલા માટે શ્રીમદ ભાગવતમાં જ્યારે 10મો સ્કંદ શરૂ થયો ત્યારે સુર પુરાણીએ લખ્યું છે કે હવે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન જ કહે છે, કારણ કે 10મો સ્કંદ એટલે કૃષ્ણની લીલાની કથાઓ, અને કૃષ્ણની લીલાની કથા માત્ર કૃષ્ણ જ કહી શકે। ત્યારે કહે ત્યારે તેમાં અધિકતા પણ આવે અથવા ન્યૂનતા પણ આવે। એટલા માટે ભગવાનનું વર્ણન જ્યારે ભગવાન પોતે જ કરે ત્યારે એ વર્ણન યથાતથ થાય છે, યથાર્થ થાય છે। કારણ કે વ્યક્તિ પોતાના માટે જેટલું જાણે એટલું બીજાનો જાણે બીજો વ્યક્તિ એના માટે જાણી ન શકે। દાખલા તરીકે આપણને
આપણી જાત વિશે આપણે જેટલું જાણીએ તેટલો બીજો વ્યક્તિ ન જાણી શકે. અહીંયા ભગવાન જ કહે છે કે બીજી વ્યક્તિ જ્યારે વર્ણન કરતી હોય ત્યારે એમાં કાંક તો અતિશયોક્તિ આવી જાય, કાંક તો ન્યૂનતા આવી જાય. એટલા માટે પોતાનું વર્ણન પોતે કરેલું હોય તે ગ્રંથને, તે ચરિત્રને બહુ જ કિંમત છે. એટલા માટે આપણે ત્યાં 2 પ્રકારના ગ્રંથો લખાયા છે જીવન ચરિત્ર વિશે. એક તો આત્મચરિત્ર અને બીજું જીવન ચરિત્ર. આત્મચરિત્ર કોણે કહેવાય? કે વ્યક્તિ જ્યારે પોતાના વિશે લખે, દાખલા તરીકે મહાત્મા ગાંધીજીએ પોતાની આત્મકથા લખી સત્યના પ્રયોગ. જેવું ગાંધીજી લખી શક્યા પોતાના માટે, એવો બીજો કોઈ વ્યક્તિ ગાંધીજી વિશે ન લખી શકે. એવી રીતે આત્મકથા એટલે વ્યક્તિ પોતાના માટે પોતાની વાત લખે, એને અંગ્રેજીમાં ઓટોબાયોગ્રાફી કહેવાય. આત્મકથની આત્મચરિત્ર. અને કોઈ મોટી વ્યક્તિ માટે બીજા લખે ત્યારે તેને બાયોગ્રાફી કહેવાય, એને જીવન ચરિત્ર કહેવાય. અને જીવન ચરિત્ર કરતાં, બાયોગ્રાફી કરતાં ઓટોબાયોગ્રાફીને વધારે વેલ્યુ છે. કારણ કે તેમાં કોઈ પ્રકારની અતિશયોક્તિ નથી કે કોઈ પ્રકારની ન્યૂનતા નથી. આ અર્થમાં શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા એટલે ભગવાને પોતે જ પોતાના માટે લખેલો ગ્રંથ. વૈચારિક રીતે ભગવાને ઓટોબાયોગ્રાફી લખી છે. ગીતા સ્વયં ભગવાને કહ્યું છે. વૈચારિક રીતે ભગવાન જે કહેવાના છે તે કહ્યું છે. અહીંયા ભગવાને અધ્યાયના નામનો ઉલ્લેખ કરીને સમજાવ્યો છે. અધ્યાયના નામનો ઉલ્લેખ છે, જ્ઞાનમ વિજ્ઞાનમ સહિત. અર્થાત આપણે પહેલાં જોયું હતું તેમ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના અધ્યાયના નામો મહર્ષિ વેદવ્યાસે આપ્યા છે. શેના આધારે આપ્યા છે? એ અધ્યાયમાં વર્ણિત વિષયના આધારે એ વેદવ્યાસે આપ્યા છે. આખું ગીતાનું એડિટિંગ એટલે મહાભારતનું એડિટિંગ વેદવ્યાસે કર્યું છે. અને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા મહાભારતના ભીષ્મ પર્વમાં છે. અને એટલા જ માટે વેદવ્યાસે વિષયના અધ્યાયના વિષયને જોઈને એનું નામ આપ્યું છે જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ. એ ભગવાને જે અધ્યાયનું નામ છે તેના ઉપર આ વિવરણ કર્યું છે. આ શ્લોક લખ્યો છે. શું કહ્યું ભગવાને પહેલી લીટીમાં? જ્ઞાનમ તેહમ સવિજ્ઞાનમ ઇદમ વક્ષ્યામિ. હે અર્જુન, હું તને વિજ્ઞાન સહિત જ્ઞાન કહું છું, સંપૂર્ણપણે કહું છું. અને એ સાંભળ્યા પછી તારા મનના બધા જ કન્સેપ્ટ, તારા મનની બધી જ ગ્રંથિઓ તૂટી જશે. અજ્ઞાનની છે, ભ્રમની છે, ભ્રમણાની છે, બધી જ તૂટી જશે. આપણે ફરીથી જ્ઞાન અને વિજ્ઞાન આ શબ્દને સમજી લઈએ. બહુ મહત્વના શબ્દો છે. જ્ઞાન એટલે જાણકારી. કોઈ પણ વસ્તુની જાણકારી હોય અને જ્ઞાન કહેવાય. આપણે આજની ભાષામાં એમ કહી શકીએ ઇન્ફોર્મેશન. જો કે ઇન્ફોર્મેશન એ જ્ઞાનનું પૂર્ણતા અંગ્રેજી નથી, એના માટે માહિતી શબ્દ છે ગુજરાતી. જ્ઞાન માટે એમ કહે નોલેજ. કોઈ પણ વસ્તુ માટે આપણે કંઈક જાણતા હોઈએ તેને આપણું જ્ઞાન કહેવાય. જેમ કે આ જગત શું છે, આ જગતની ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થઈ, પરમાત્મા તત્વ શું છે, જીવ અને જગતનો સંબંધ શું છે, જગત અને જગદીશનો સંબંધ શું છે, આ બધું જાણવું એનું નામ જ્ઞાન. અને જાણવા માટે તો કોઈ પણ શાસ્ત્ર તમે ખોલશો ત્યારે આ બધી જ વાતો હશે. એ પછી રામાયણ હોય, ભાગવત હોય, યોગ વાસિષ્ઠ હોય કે ગમે તે ગ્રંથ, આ બધી જાણકારી આ ગ્રંથોમાં છે. પણ ભગવાનને આપણે જાણીએ તેનાથી સંતોષ નથી. એમ તો ઘણા લોકો ઘણું બધું જાણે છે. જાણવું એ પૂર્વાર્ધ છે. એટલું જાણવું એ જીવનમાં મહત્વનું નથી, અધ્યાત્મમાં પણ મહત્વનું નથી. પરંતુ ભગવાન કહે છે આ જાણ્યા પછી તેનો અનુભવ કરો. જ્ઞાન લીધા પછી તેનો અનુભવ કરો, એને વિજ્ઞાન. કોઈ પણ જ્ઞાન, પરમાત્મા તત્વ શું છે એ જાણ્યું.
આ જ્ઞાન. પણ પરમાત્મા તત્વને પામવાનો જે અનુભવ કરવો એને વિજ્ઞાન કહેવાય. જ્ઞાન ઘણા બધા પાસે હોય, વિજ્ઞાન બધા પાસે હોતું નથી. જ્ઞાન એટલે સમજણ અને વિજ્ઞાન એટલે અનુભવયુક્ત જ્ઞાન. અનુભવયુક્ત જ્ઞાન અને વિજ્ઞાન. બીજા શબ્દોમાં સમજીએ તો ભગવાન તત્વનો પ્રભાવ, તેનું મહાત્મ્ય અને તેના રહસ્યને જાણ. નિર્ગુણ, જેનો આકાર નથી, જેનો કોઈ ગુણ નથી, જાણવું તેને જ્ઞાન કહેવાય. અને નિરાકાર પણ સગુણ તત્વને પૂર્ણતઃ ઓળખવો એનું નામ વિજ્ઞાન. આ શ્રીમદ આદ્ય શંકરાચાર્ય શંકર ભાષ્યમાં આપેલી વ્યાખ્યા છે. જ્ઞાન એટલે નિર્ગુણ બ્રહ્મની જાણકારી અને વિજ્ઞાન એટલે સગુણ બ્રહ્મની જાણકારી. નિર્ગુણ જાણવું સહેલું છે. ઉદાહરણ સાથે સમજાવો તો ખ્યાલ આવશે. સોનું જાણવું સહેલું છે, કારણ કે સોનું જથ્થામાં છે, એની લગડીમાં છે. એટલે કોઈ એમ કે આ સોનું છે તો તમે માની લેશો કે આ સોનું જ છે, કારણ કે એના પર માર્કો છે. પરંતુ સોનાના દાગીનાને જાણવાનું અઘરું છે, કારણ કે દાગીના છે, તમને ખબર નથી કે દાગીનામાં ખરેખર સોનું છે કે સોનામાં કશો મિક્સ કરેલું છે. હંમેશા નિર્ગુણને જાણી શકાય, સોનાના બનેલા દાગીનાને જાણવા અઘરા છે, સોનાને જાણવું સહેલું છે. એવી રીતે નિર્ગુણને જાણવું સહેલું છે. આપણે એમ કહીએ કે આ સૃષ્ટિમાં પ્રત્યેક ઠેકાણે ઈશ્વર છે, ભલે આપણને અનુભવ ના હોય, પણ આપણે માની લઈશું કે ઈશ્વર હશે જ. પરંતુ કોઈ એમ કે કૃષ્ણ ભગવાન પણ આ ભૂતલ પર પધાર્યા, ત્યારે કોઈ એમ કહ્યું કે આ કૃષ્ણ ઈશ્વર છે, ત્યારે ઘણા લોકોએ શંકા કરી કે આ ઈશ્વર કેવી રીતે હોય છે. સગુણ સ્વરૂપને જાણવાનું બહુ અઘરું છે, નિર્ગુણ સ્વરૂપને જાણવાનું સહેલું છે. એટલા માટે રામચરિત માનસમાં તો ગોસ્વામી તુલસીદાસે કહ્યું, નિર્ગુણ રૂપ સુલભ અતિ. નિર્ગુણને જાણવું અતિ સુલભ છે. સગુણ જાન નહીં કોઈ. સગુણને જાણો. આકાર લઈને કૃષ્ણ ભગવાન આ પૃથ્વી ઉપર આવ્યા તો પણ લોકો તેમને ભગવાન માનવા તૈયાર નહોતા. સગુણ જાન નહીં કોઈ, સુગમ અગમ નાના ચરિત, સુની મુનિ મન ભ્રમ હોય. એ જ નિર્ગુણ જ્યારે સગુણ સ્વરૂપ લઈને આવે ત્યારે ભલભલા લોકો ગોથા ખાઈ જાય છે. અહીંયા તુલસીદાસજી કહ્યું સુની મુનિ મન ભ્રમ હોય. આપણા જેવાની વાત નથી. સુજ્ઞ પુરુષ છે, મુનિજન છે, ઋષિ છે, ઇવન દેવતાઓ છે, એમને પણ સગુણમાં ભ્રમ થઈ જાય છે. બ્રહ્માજીની ઉત્પત્તિ ભગવાનના નાભિકમલમાંથી થઈ, અને છતાં પણ બ્રહ્મા ભગવાનના સગુણ સ્વરૂપને ઓળખી શક્યા નહીં. આવું તો ઘણા ઉદાહરણ છે, પરંતુ સિદ્ધાંતને આપણે ઉદાહરણથી સમજીએ તો વધારે સ્પષ્ટ થાય. આટલું સમજીએ. જ્ઞાન એટલે નિર્ગુણની જાણકારી અને વિજ્ઞાન એટલે સગુણમાં પ્રેમ. પેલું જાણકારી છે અને અહીંયા પ્રેમ છે. ત્રેતા યુગની આ રામાયણની કથા આપણે સાંભળીશું એટલે ખ્યાલ આવશે કે ઈશ્વર તત્વને જ્યારે સાકાર સ્વરૂપ ધારણ કરે ત્યારે તેને જાણવા માટે ભલભલા ગોથા ખાઈ જાય છે. ત્રેતાયુગની વાત છે, રામાયણ કાળની વાત છે. એ વખતે દંડકારણ્યમાં પ્રભુ ફરતા રામચંદ્રજી દંડકારણ્યમાં સીતાજીની શોધમાં લક્ષ્મણને સાથે રાખીને સીતાજીની શોધ કરે છે. સીતે સીતે એમ કરીને આંખમાં આંસુ છે. અને શિવ અને શક્તિ, શિવ અને સતી એ જ સમયે અગસ્ત્ય ઋષિ પાસે રામાયણની કથા સાંભળીને નીકળેલા છે. એ જ વખતે રામચરિત્ર ચાલુ હતું. વાલ્મીકી ઋષિના રામાયણની એ જ વૈશિષ્ટ્ય છે કે જે સમયે રામનો સમય હતો એ સમયે જીવંત ચરિત્રનું વર્ણન વાલ્મીકી ઋષિએ કર્યું છે.
વાલ્મીકી વખતે રામ હતા જ, એટલા માટે તો વાલ્મીકીનો ઉલ્લેખ આવે છે રામાયણ. અને સીતાજીનો ત્યાગ કર્યા પછી વાલ્મીકીજીના આશ્રમમાં જ સીતાજીને મોકલ્યા. એટલા માટે રામચરિત્ર એ વાલ્મીકી ઋષિની કલ્પના નથી. એમને જે ચરિત્ર જોયું છે એ લખ્યું છે. એ જ કલમ ચલાવી છે કે રામના ચરિત્રને જોતા ગયા અને લખતા ગયા. અગસ્ત્ય ઋષિ પાસેથી કથા સાંભળીને શિવ અને સતી નીકળ્યા છે. રામચરિત્ર ચાલુ હતું, રામચરિત્રનો કાળ હતો. અને બન્યું એવું કે એ જ સમયે રામ અને લક્ષ્મણ સીતાજીની શોધમાં નીકળ્યા છે. કારણ કે સીતાજીનું અપહરણ રાવણ કરી ગયો છે. કરી છલ મૂળ હરી વૈદે. તુલસીદાસે લખ્યો છે મૂળ રાવણે સીતાનું હરણ કર્યું છે. અને સીતાના વિયોગમાં રડતા રડતા, આ શબ્દ એટલા માટે કહું છું એ ધ્યાન રાખજો, રડતા રડતા રામ અને લક્ષ્મણ સીતાજીની શોધ કરે છે. એ વખતે શિવજી અને સતી, કારણ કે પાર્વતી તો બીજો અવતાર છે, આ આખ્યાન એટલા માટે કહું છું કે આપણા મનમાં ભ્રમણા ન થાય એટલા માટે. સતીનો બીજો અવતાર પાર્વતી છે. સતી એટલે દક્ષ પ્રજાપતિની પુત્રી, એને દાક્ષાયણી કહેવાય. અને પછી બીજા જન્મમાં એ પાર્વતી હિમાલયની પુત્રી રૂપે એ જન્મ થયો. અહીંયા સતીનું આખ્યાન છે, શિવ અને સતીની કથા છે. સીતાના વિયોગમાં રામ પસાર થાય છે. અને તે વખતે દંડકારણ્યમાંથી શિવજી પણ પસાર થયા. રામને શિવજીએ જોયા. શું કરતા હતા? શોધતા હતા. આંખમાં આંસુ હતા. સીતે સીતે કરી અને શિવજીનું ધ્યાન કર્યું, નમસ્કાર કર્યા, હાથ જોડ્યા અને કહ્યું કે અરે જેની કથા સાંભળીને અમે આવ્યા છીએ એ શક્તિ તો, એ પરમાત્મા તો અહીંયા છે, મારી સામે છે. અને જેની કથા સાંભળીને અગસ્ત્ય ઋષિના આશ્રમમાંથી આવ્યો તેમનું દર્શન થયું. રસ્તામાં દર્શન થયા અને શિવજી કહ્યું કે મારી કથા ધન્ય થઈ, હું સફળ થયો. શિવજીના મનમાં જ્યારે પ્રભુ રામચંદ્રજીને જોયા પછી જે ભાવ જાગ્યો છે એ ભાવ સતીને જાગ્યો નથી. બરાબર સમજો, સગુણ અને નિર્ગુણને આપણે સમજીએ છીએ, જ્ઞાન અને વિજ્ઞાનને સમજીએ છીએ. એ ભાવ સતીને થયો નથી. અને ભાવ નહોતો તો કેમ સમજાય? કારણ કે સતી એટલે બુદ્ધિ દોડાવનારી, દક્ષની પુત્રી હતી, તર્ક વગર કશું જ માને નહીં. અને શિવજી તો ભાવના સાગર. એમને જ્યારે પ્રભુને જોયા ત્યારે હાથ નમી પડ્યા, નમસ્કાર કર્યા. જ્યારે આપણી બુદ્ધિ બહુ દોડવા લાગે ને ત્યારે અંદર ભાવને પ્રવેશવા દેતી નથી. અને અંદર ભાવ પ્રવેશવા હોય તો બુદ્ધિનો દરવાજો બંધ કરે. જ્યારે માણસ વિયોગથી આંખમાંથી આંસુ સારે ત્યારે બુદ્ધિ ના પાડે છે, પણ એનો ભાવ એ આંસુને રોકી શકતા નથી. એટલા માટે બુદ્ધિ ભાવને રોકે છે. અને દુનિયામાં, જગતમાં જે કિંમત છે તે ભાવ છે. આ દુનિયામાં શાની કિંમત છે? ભાવને આપણે બે શબ્દમાં સમજીએ છીએ. દુનિયામાં ભાવની કિંમત છે. જેટલી કિંમત છે ભાવની છે. માલની કોઈ કિંમત નથી. જે વેપારી હશે એને ખબર પડશે કે દુનિયાનો કોઈ વેપારી માલમાં નથી કમાતો, ભાવમાં કમાય છે. આ સમજી લો. માલ તો ગોડાઉનમાં ઘણો ભરેલો હોય અને ગોડાઉનમાં માલ એટલો બધો ભરેલો હોય, પણ ભાવ ઘટી જાય તો વેપારી રસ્તા પર આવી જાય. તો શેનાથી એને કિંમત છે? માલની નહીં. માલ તો હતો જ, ભાવની કિંમત છે. અને ગોડાઉનમાં માલ હોય અને જો ભાવ વધી જાય તો વેપારી તરી જાય. તો કિંમત શેની થઈ? ભાવની કિંમત છે, માલની નહીં. અને આ માલ તો એનો એ જ છે. આજે પણ રામ નામ છે, આજે પણ કૃષ્ણ નામ છે, આજે પણ ગીતા છે, આજે પણ મહાભારત છે, આજે પણ ભાગવત છે. તુલસીદાસજી, કબીર, મીરા, નરસિંહ આ બધા તરી ગયા. કારણ કે તેમને માલની કિંમત ખબર પડી, એનો ભાવ સમજાય. અને આપણી પાસે માલ છે પણ આપણે ભાવ જ નથી.
અને ભાવ નથી એટલા માટે આપણે તેને એ સમજી શકતા નથી. ભાવમાં ફરક છે. રામ અહીં કેવલ પ્રેમ પિયા. તુલસીદાસજીએ કહ્યું છે કે રામ શું જંગ કે શું અપેક્ષા રાખે છે આપણી પાસે. રામ માત્ર પ્રેમની અપેક્ષા રાખે છે, બીજાની અપેક્ષા નથી. કેવળ પ્રેમ. ભક્તિ પ્રિયો માધવ. માધવને પ્રેમ જ પ્રિય છે, ભક્તિ જ પ્રિય છે. અને શિવજીના હૃદયમાં પ્રભુ માટે આવો ભાવ હતો. અને જ્યાં ભાવ હોય ત્યાં ભાષાનું, વિદ્વત્તાનું, પાંડિત્યનું કોઈ મહત્વ નથી. ભાવ હોય ત્યાં કોઈ મહત્વ નથી. એક પંડિત, આપણે વાર્તા સાંભળેલી હશે, ચર્ચમાં એક બહુ મોટો પાદરી વિધિવત રીતે ભગવાનની ઈશ્વરની પ્રાર્થના કરતો હશે. અને હજી સ્કૂલમાં પણ માંડ દાખલ થઈને કક્કો બારાકડી ભણેલી એવી એક છોકરી એ પણ ભગવાનને હાથ જોડીને પ્રાર્થના કરે છે. પ્રાર્થના કર્યા પછી પહેલા પ્રસન્ન થયા ભગવાન આ છોકરી ઉપર. પંડિતે કારણ પૂછ્યું કે મારી તો આવી વિધિવત પ્રાર્થના હતી, આ છોકરીએ શું પ્રાર્થના કરી, એને કશું જ આવડતું નથી. હજી એને બાળક કે મારી સામે ભગવાન છે. હું ઋષિએ તો રામ રામ નહીં મરા બોલ્યા હતા. રામ રામ સતત બોલે તો મરા જ થઈ જાય. અને છતાંય ભગવાન પ્રસન્ન થયા. શબરી પાસે શું જ્ઞાન હતું, શબરી પાસે શું, એની પાસે કયો વિદ્વત્તા હતી? એની પાસે માત્ર ભાવ હતો. સતીમાં ભાવ નથી, સતીમાં બુદ્ધિ છે. એમનામાં જ્ઞાન છે. એમને ખબર નથી કે શિવજીની મનોદશા કઈ છે. શિવજી ભાવા અવસ્થામાં છે, ભાવની અવસ્થામાં છે. શિવજી તો રામ દર્શન માટે તડપી રહ્યા છે. ભગવાનની એક ઝલક ગઈ, રામની, લક્ષ્મણ અને રામની એક ઝલક શિવજીએ જોઈ અને એ સ્વરૂપના દર્શન માટે શિવજી તડપી રહ્યા. સતીને એની ખબર. અને તે વખતે લખ્યું છે શંભુ સમય તેહી રામ અહીં દેખા. શંભુ એટલે શિવજીએ તે સમયે પ્રભુ રામના દર્શન કર્યા. શું કરતા હતા? રામ લક્ષ્મણ ભગવાનની આ સીતાજીની શોધ કરતા. અને એ નાટકના લીલાધરને જોઈ શિવજી નાચવા લાગ્યા. સતી વિચાર કરે છે, શિવજી જેવા જ્ઞાની નાચે છે. અને શિવજી બોલતા ગયા, સચ્ચિદાનંદ જગ પાવન ભગવાન શંકર કહે છે હું પરમાત્માને વંદન કરું છું. અને ભગવાને મસ્તક નમાવી અને રામના તે સ્વરૂપને વંદન કર્યા. રામના વંદન કર્યા. ભગવાન રાઘવેન્દ્રના દર્શન કરીને શિવજી ભાવમય બની ગયા. કારણ કે સમજી લો, શિવસ્ય હૃદયમ વિષ્ણુ. શિવનું હૃદય વિષ્ણુ છે અને વિષ્ણુશ્ચ હૃદયમ શિવ. અને વિષ્ણુનું હૃદય શું છે? શિવ. અને વિષ્ણુ એટલે કોણ? આ રામ એ વિષ્ણુનો જ અવતાર, કૃષ્ણ એ વિષ્ણુનો જ અવતાર. બધા જ દશાવતારો વિષ્ણુના છે. અને એટલા જ માટે શિવજી ભાવમય બની ગયા. સતી આ દ્રશ્ય જોયું. એમને કંઈ ખબર ના પડી કે કમાલ છે, આ બે જણા તો કોઈ વ્યક્તિને શોધવા માટે નીકળ્યા છે. આ બે રાજકુમારો જેવા વલકલ વસ્ત્ર પહેરેલા છે, યુવાનો છે, અને કોઈ વ્યક્તિ ખોવાઈ ગઈ હોય એને શોધવા માટે નીકળ્યા છે. અને રુદન કરે છે, આંખમાંથી આંસુ સારે છે. અને ભગવાન શંકર તો ત્રિભુવનના ગુરુ છે, બ્રહ્માંડના નાયક છે. અને એ શિવજીએ આમને પ્રણામ કર્યા જાણે પોતાના ઈષ્ટો એવી રીતે પ્રણામ કર્યા. સતીને શંકા કે જો આ શંકા, આ શ્લોકમાં ભગવાને કહ્યું જ્ઞાનમ વિજ્ઞાનમ સહિતમ. જ્ઞાન સહિત, વિજ્ઞાન સહિત જ્ઞાનને જાણીશ તો જ તું પરમાત્મા તત્વને ઓળખી શકીશ. સતીની પાસે જ્ઞાન હતું અને શિવજીની પાસે વિજ્ઞાન સહિત જ્ઞાન. આ સતી એમ કે છે કે એક જ આપણે, તમે નમન વંદન કરો છો, એક જ ઋષિ પાસેથી બંને જણ કથા સાંભળીને આવ્યા. અગત્ય ઋષિ પાસેથી કથા સાંભળીને બંને જણ આવ્યા. બંનેને રામના દર્શન થયા છે, સરખી સ્થિતિ છે. શિવ અને સતી એ બંને કથા સાંભળીને આવ્યા હતા. બંનેને રામના દર્શન એક સાથે થયા છે. અને છતાં પણ સતી
પ્રભુને ન સમજી શક્યા અને શિવજી ભગવાનને ઓળખી શક્યા. એનો અર્થ શું થયો? એકની પાસે માત્ર જ્ઞાન હતું અને બીજાની પાસે જ્ઞાન સહિત વિજ્ઞાન. અને વિજ્ઞાન એટલે શિવજી રામને ભાવથી વંદન કરે. સતી ન પામી શક્યા અને શિવજી પામી શક્યા. સતીને શંકા, એકલું જ્ઞાન હશે, શ્રદ્ધા નહીં હોય, ભાવ નહીં હોય, વિજ્ઞાન નહીં હોય તો શંકા આવવાની 100% શક્યતા છે. અને એ શંકા આવશે. સતીએ પ્રણામ ન કર્યા અને શિવજીએ વંદન કર્યું. શિવજીને પ્રશ્ન કર્યો, મહારાજ તમે અમને વંદન કરો છો, શું કારણ? આ બે ને વંદન કરવાનું કારણ શું? એ તો કોઈને શોધવા માટે ફરી રહ્યા છે. વિયોગીની જેમ આંખમાંથી રુદન કરે છે ને આપ પ્રણામ કરો છો એને. ભગવાન શંકરે સતીને એટલું જ કહ્યું, દેવી તમે અવસર ચૂકી ગયા છો. હે સતી, તમે આ ચાન્સ ગુમાવી દીધો છે. જેની કથા સાંભળીએ તત્વ તો આપણી સામેથી પસાર થાય, પણ તમે અવસર ચૂકી ગયા છો. તમે ન ઓળખી શક્યા. હજી સતીને ખબર પડતી નથી. દેવીએ પૂછ્યું, આપ કહેવા શું માંગો છો? ત્યારે શિવજી કહેવા લાગ્યા, તુલસીદાસજીની જ ચોપાઈમાં કહું તો, જાસુ કથા કુંભજ ઋષિ ગાય. કુંભજ એટલે જે અગત્ય. જાસુ કથા કુંભજ ઋષિ ગાય. જે કથા આપણે કુંભજ ઋષિ પાસેથી અગત્ય પાસેથી સાંભળી આવ્યા છે, ભક્તિ જાસુ મેં મુનિ સુનાય. સોઈ મમ ઇષ્ટ દેવ રઘુવીરા, સેવત જાહી સદા મુનિ ધીર. તુલસીદાસજીએ ખૂબ સરસ કહ્યું છે. શિવજી સતીને શું કહે છે? જેની કથા સાંભળવા માટે દેવી આપણે અગત્ય મુનિના આશ્રમમાં કૈલાશ પરથી આવ્યા અને જે કથા અગત્ય આપણને સંભળાવી અને જે અગત્યને મેં ભક્તિનું દાન કર્યું. સોઈ મમ ઇષ્ટ દેવ રઘુવીરા, એ જેની કથા સાંભળી છે એ જ મારા ઈષ્ટદેવ રઘુવીર પ્રભુ રામચંદ્ર અહીંયાથી પસાર થયા. તમે પણ જોયું અને મેં પણ જોયું. મેં તેમનામાં દર્શન ઓળખી શક્યો. દેવી તમે ન ઓળખી શક્યા. સોઈ મમ ઇષ્ટ દેવ રઘુવીરા, એ મારા ઈષ્ટદેવ પરમાત્મા રામ પોતે છે. કોણ છે? કે ઋષિ મુનિઓ જેનું ધ્યાન કરે છે. સોઈ રામ, એ જ રામ છે કે ઋષિઓ અને મુનિઓ ધ્યાન કરે છે. એ વ્યક્તિના રૂપમાં દેખાય છે પણ સમગ્ર જગતમાં વ્યાપક છે. આ જો સગુણ અને નિર્ગુણ એ દેખાય છે વ્યક્તિના રૂપ, પણ એ સમગ્ર જગતમાં વ્યાપક છે. અખિલ બ્રહ્માંડના એ અધિપતિ છે. સમગ્ર બ્રહ્માંડના નાયક છે. એને કોનો વિયોગ હોય, એને કોનો સંયોગ હોય, એને શા માટે આંસુ સારવા પડે? પણ સતી, આ તો દિવ્ય લીલા ચાલી રહી છે. આ એક પ્રભુની લીલા છે. સતી, આપણા સદભાગ્ય કે આપણને એમના દર્શન થયા, પરંતુ તમે અવસર ચૂકી ગયા છો. હવે ક્યાં શોધવા જશો? અવસર તમે ગુમાવી દીધો છે. સતી માનવા તૈયાર નથી. જો આ બુદ્ધિ સગુણ અને નિર્ગુણ, એકલું જ્ઞાન ક્યારેક તમને શંકા ઊભી કરશે. એની સાથે ભાવ નહીં હોય, શ્રદ્ધા નહીં હોય અને એની સાથે વિજ્ઞાન નહીં હોય ભક્તિનું, તો જ્ઞાનથી ભગવાનને જાણી શકાશે પણ ભગવાનને ઓળખી નહીં શકાય. ભગવાનને તમે જાણી લેશો, આવા આવા ભગવાન હોય, પણ ઓળખી નહીં શકાય. સતી માનવાની કોની વાત છે? આપણા જેવા જીવોની વાત નથી. શિવના પત્ની સતીની વાત છે. સતી ઓળખી ન શક્યા. તમે એને બ્રહ્મ કહેતા હોય તો બ્રહ્મને ખબર ના હોય કે મારી પત્નીને કોણ લઈ ગયું છે. જો આ દલીલ, આ તર્ક, આ બુદ્ધિ, તમે એને બ્રહ્મ કહો છો, તો બ્રહ્મને એટલી ખબર ના હોય કે મારી પત્નીને કોણ લઈ ગયું છે. અને બ્રહ્મ કોઈ દિવસ પત્નીના વિયોગમાં વૃક્ષોને પૂછે કે તમે મારી પત્નીને જોઈ છે, પત્નીને જોઈ છે, સીતે સીતે કહેતા રડે. અને આ તો આ પોતાના પત્નીના વિયોગમાં આંખોમાંથી આંસુ સારે છે. આ બ્રહ્મ હોઈ શકે? તમે એને બંધન કર્યા. આ બ્રહ્મ હોય? શિવજી કહે છે સતીને, પણ સતીના મનમાં બગાડે વાત ઉતરતી જ નથી.
સાંભળ્યો પણ મનમાં ઉતરતો નથી. સમજી લો, ત્રેતાયુગ હતો. સમજાવનાર શિવજી સ્વયં છે, સમજનાર સતી પોતે છે, અને છતાં પણ સતીના મગજમાં વાત ઉતરતી નથી. ત્યારે હું કેવી રીતે દાવો કરી શકું કે હું જે કહું છું તે તમારા મનમાં ઉતરવું જ જોઈએ? કલયુગ છે, કહેનાર શિવજી જેવા નથી, આપણે સામાન્ય લોકો છે, સાંભળનારા પણ આપણે છે. તો કલયુગમાં ભગવાનની વાત બધાના ગળે ન જ ઉતરે એ તો સ્વાભાવિક છે. ત્રેતાયુગમાં શિવજી કહે છે અને સતીના ગળે વાત નથી ઉતરતી, તો પછી આ જમાનામાં કોઈ પંડિત, કોઈ વિદ્વાન, કોઈ સંત ગમે તેટલું કહેતો હોય અને સામેની વ્યક્તિને કદાચ શંકા થાય, ગળે વાત ન ઉતરે, સ્વાભાવિક છે. કારણ કે નિર્ગુણને તો ઓળખવું સરળ છે, સગુણને જ ઓળખવું અઘરું છે. સાકારને ઓળખવું અઘરું છે. શંકર સમજાવવામાં નિષ્ફળ, ભગવાન શિવજીની નિષ્ફળતા. અને આપણા બધાની એવી માન્યતા છે, ભારતમાં એમ કહેવાય છે કે દુનિયામાં તમે બધાને સમજાવી શકો, પણ 3 વ્યક્તિને ગમે એટલો મોટો માણસ પણ સમજાવી શકે નથી. આવી કે દુનિયાને કહી શકે, પરંતુ એ પોતાની પત્નીને ન સમજાવી શકે. એનું કારણ આ શિવજી પોતે છે. પત્નીને ન સમજાવી શકે, બીજું બધાને સમજાવી શકે. પાડોશીને ના સમજાવી શકાય, એને તો એમ જ લાગે કે આમ કરે છે, તેમ કરે છે, આવે છે ને જાય છે. પત્નીને તમારી વાત તમે સમજાવી શકતા નથી, પાડોશીને સમજાવી શકતા નથી, અને પિતરાઈને સમજાવી શકતા નથી. તમારા કુટુંબનો કોઈ હોય એને તમારી વાત ન સમજાય, આખી દુનિયા માન આપે, પણ આ લોકોને એમ થાય, પિતરાઈને, કે આ શું સમજવું? શિવજી નિષ્ફળ ગયા. જગતને સમજાવી શકનાર જ્ઞાન રાણા શિવજી છે. તો તીન જાય પરીક્ષા, જાઓ પરીક્ષા, અને તમે ત્યાં પરીક્ષા લેજો, અને પરીક્ષા લીધા પછી તમને સત્ય સમજાય તો આવીને મને કહેજો. હું વડલાના ઝાડ નીચે અહીં જ બેઠો છું, કશે જવાનો નથી, અહીં જ તમારી રાહ જોઉં છું. પરીક્ષા લઈ આવો, હજી દૂર નહીં ગયા, અહીંયાથી જ ગયા છે. અને તમે તો માયાને આધી માયાવાળા છો, માયા છો, તો તમે શોધી કાઢો એમ. સતીના ગળે વાત ઉતરી અને એમને થયું કે આ બ્રહ્મ છે કે મનુષ્ય છે, એની પરીક્ષા. શિવજી રાહ જોઈને બેઠા છે. શિવજીએ જતા જતા એક વાત કહી, હે સતી, એટલું ધ્યાન રાખજો, પરીક્ષા જરૂર લેજો, પણ વિવેકથી પરીક્ષા લેજો. કારણ કે તમે જેની પરીક્ષા લેવા જાઓ છો એ જગતનો બાપ છે. વિવેકથી પરીક્ષા લેજો, જરાક વિવેક ચૂકશો નહીં તો એને મોટી શિક્ષા કદાચ તમને ભોગવવી પડશે. આટલું કહ્યું છતાં પણ સતી ન સમજ્યા અને સતી ગયા પરીક્ષા કરવા. બુદ્ધિ હંમેશા પરીક્ષા કરાવે, જ્ઞાન હંમેશા પરીક્ષા કરાવે, અને ભક્તિ હંમેશા પરીક્ષા આપે. ભક્તિ કોઈની પરીક્ષા કરતી નથી, ભક્તિ હંમેશા પરીક્ષા આપે છે, અને જ્ઞાન હંમેશા પરીક્ષા કરાવે છે. જ્ઞાન પરીક્ષા અસ કહી લગે જપત હરિ નામ. અને શિવજી વડની નીચે બેસી અને હરિનું સ્મરણ કરવા લાગ્યા. અસ કહી લગે જપત હરિ નામ, રામ નામનો જપ કરવા લાગ્યા. ગઈ સતી જહ પ્રભુ સુખ ધામ. તુલસીદાસે ખૂબ સરસ વર્ણન કર્યું છે. આ શિવજી જપ કરે છે. જપ એટલા માટે કરે, પ્રભુ આ પણ તમારી માયા છે, મારું કહેલું સતીને ન સમજાય, એમાં પણ કંઈક આપનો ઉદ્દેશ્ય છે, અને એટલા માટે પ્રભુ એ તમારી પરીક્ષા કરવા આવી છે. હું અહીંયા જપ કરું છું. ગઈ સતી જહ પ્રભુ સુખ ધામ. સુખનું ધામ છે, નિત્ય આનંદનું સ્વરૂપ છે, ત્યાં સતી પરીક્ષા લેવા. શિવજી ઇષ્ટ સ્મરણ કરવા લાગ્યા. સતી પાસે ગયા, ખૂબ વિચાર કર્યો, કેવી રીતે પરીક્ષા? આ બ્રહ્મ છે કે મનુષ્ય છે, કેવી રીતે પરીક્ષા લેવાનો, મારી એ શું, એની પરિપાટી શું? બહુ વિચાર કર્યા પછી સતીને થયો, એક જ પરીક્ષા છે, હું સીતાનું રૂપ લઈ લઉં, હું સીતા જાનકી જ બની જાઉં. અને સતીએ
રસ્તામાં રામ લક્ષ્મણ બંને આવતા જોયા અને રસ્તામાં સામે ગયા. દક્ષ પુત્રી સતીએ માયાથી સીતાનો શુભાંગ ધારણ કર્યો. જાનકીજી બની ગયા, વૈદેહી બની ગયા. અને ત્યાં રામચંદ્ર અને લક્ષ્મણ આવે છે. સામે સીતાનું રૂપ જોયું. હવે સતી નથી દેખાતા, સીતા દેખાય છે. સીતાનું રૂપ જોયું. સતીને એમ થયું, જો શોધતા શોધતા મારી પાસે આવશે, અરે રે તું મળી ગઈ તો માનીશ કે આ મનુષ્ય છે, પરંતુ મારા રૂપને જો ઓળખી જશે તો માનીશ કે આ બ્રહ્મ છે. રામ લક્ષ્મણ ચાલ્યા આવે છે. લક્ષ્મણજી પાછળ છે, રામ આગળ છે. પણ લક્ષ્મણજીનું ધ્યાન પહેલા ગયું. આ વનવાસમાં રામચંદ્રજી ભલે આગળ છે, પણ લક્ષ્મણની નજર ચારે તરફ છે. જેવી રીતે પેલા નેતાની પાછળ કમાન્ડો હોય ને, નેતાનું ધ્યાન ના, પણ કમાન્ડો ચારે તરફ જોયા કરતા હોય. રામચંદ્રજીના કમાન્ડો એટલે જ લક્ષ્મણ. કશું કોઈ વિપરીત ન થાય, કશું કોઈ ઊંધું છતું ન થાય, એટલા માટે લક્ષ્મણજીની નજર ગઈ. લક્ષ્મણજી ઓળખી ગયા. આજે શિવપત્ની સતી સીતાના રૂપમાં આવેલા છે. વિચાર કરો કે જેના ચરણની સેવા કરનાર લક્ષ્મણ પણ જો ઓળખી શકતા હોય તો રામને ઓળખી શકે. લક્ષ્મણ તો ભગવાનના ચરણની સેવા કરે છે. એમને ઓળખી લીધા કે આ તો સતી એ સીતાનું રૂપ લઈને આવ્યા છે, ભાભીનું રૂપ લઈને આવ્યા છે. રામની સેવા કરનાર લક્ષ્મણ ઓળખી જાય અને રામની નજર. લક્ષ્મણજી કશું જ બોલ્યા. કેમ ન બોલ્યા એનું કારણ વિવેચકો આપે છે. લક્ષ્મણજી બોલ્યા નહીં. લક્ષ્મણજીને એમ થયું, જો મારા જેવો એમનો સેવક ઓળખી શકતો હોય તો પ્રભુને મારે કહેવાની જરૂર છે કે આ સીતા છે. જો હું કહીશ તો અવિવેક થશે. અને બીજું કહેવાની એટલા માટે જરૂર નથી કે આ પણ લીલાનો એક અંક હોય, મને શું ખબર પડે? હું તો સાક્ષી છું. ભગવાનની લીલાનો આ પણ એક અંક હોય, અને કદાચ ભગવાન લીલા કરતા હોય, મને શું ખબર પડે? સતી નજીક આવે છે અને રામજી એમની સામે ગયા. સતીનું કપટ પ્રભુ રામચંદ્રજી જાણી ગયા, કારણ કે ઈશ્વરની સામે કપટ બહુ ટકતું નથી. અને સુંદરકાંડમાં ભગવાને કહ્યું છે, કપટ છલ છિદ્ર મોહીન ભાવ. કપટ મને ગમતું જ નથી. બધું જ ગમે, બધું જ ચલાવી લો, પરંતુ કોઈ કપટ કરીને મારી સામે આવે, દંભ કરીને આવે, એ ચલાવતો નથી. રામચંદ્રજી સીતાને ઓળખી ગયા. અને તુલસીદાસજી લખે છે, જોરી પાની પ્રભુ કિનહ પ્રણામ. અને ભગવાન રામચંદ્રજી બંને હાથ જોડી અને પ્રણામ કર્યા. સતી જેવા સતી આવ્યા કે રામચંદ્રજીએ સતીને પ્રણામ કર્યા. હે દેવી, હું તમને પ્રણામ કરું છું. પ્રણામ કર્યા પછી સતીએ સમજી જવું જોઈતું હતું કે રામચંદ્ર મને ઓળખી ગયા છે. સતી ત્યાં ઊભા રહ્યા. એમને એવું લાગ્યું ઓળખી ગયા છે, પણ હજી પણ મારે પરીક્ષા કરવી છે. રામજીએ પ્રણામ શા માટે કર્યા? એના પણ ઘણા બધા કારણો છે. પ્રભુએ પ્રણામ કર્યા એનું એક કારણ એવું છે, શિવજીએ કટાક્ષમાં કહ્યું, પ્રણામ પરીક્ષા લે તે મોટો ગણાય, એ ગુરુ ગણાય, અને પરીક્ષા આપે તે નાનો ગણાય. હે દેવી, આજે હું પરીક્ષા આપનાર છું અને તમે પરીક્ષા લેનાર છો, અને એટલા માટે પરીક્ષા જે લે એને પ્રણામ કરવા જોઈએ, માટે તમને પ્રણામ કરું છું. વંદન કર્યા, નમસ્કાર કર્યા. દેવી સમજ્યા, સતી સમજ્યા નહીં. હવે રામજી પગે લાગવા માંડ્યા. પ્રભુ રામજી જ્યાં પગમાં પડ્યા, રામજીને થયું, રામજીએ કહ્યું, દેવી એકલા જ અહીં આવ્યા છો? વખતે સતી ત્યાં ઊભા રહ્યા. મને માં કહે છે, શંકરને પિતા કહ્યું, એનો અર્થ જ થયો કે હું સીતાના સ્વાંગ. પ્રભુએ મને માં કહ્યું રામચંદ્રજી, એટલે સમજી ગયા છે. છેલ્લે રામચંદ્રજી હસતા હસતા લક્ષ્મણને એટલું કહ્યું, લક્ષ્મણ, તું મને એમ પૂછતો હતો ને કે માયા કોને કહેવાય? આનું નામ માયા. તું મને પૂછતો હતો કે માયા કોને કહેવાય? માયા એને કહેવાય જે હોય તે જણાય નહીં અને ન હોય તે જણાય, એનું નામ માયા. આ સતી જગદંબા છે, પરંતુ તે સીતાના રૂપમાં જણાય છે.
અને સીતા નથી છતાં સીતાના રૂપમાં જણાય છે. અને સતી છે, જગન માતા છે, છતાં પણ તે જણાતા નથી. આનું નામ માયા. અને જગતની માને પણ પ્રભુએ માયાએ ચક્કરમાં લઈ લીધા. આ સતીને પણ માયાએ ચક્કરમાં લીધા અને સતી કઈ બોલ્યા વગર દોડી ગયા, છોભીલા પડી ગયા. અને રામજીને થયું, હજી પણ એમના મનમાં શંકા છે, હવે મારું ઐશ્વર્ય નહીં બતાવો તો હજી પણ શિવજીની પાસે જઈને કહેશે કે મને કેવી રીતે ખાતરી થાય કે બ્રહ્મ છે. ભલે ઓળખી ગયા છે યોગને બળથી. એટલા માટે ભગવાને કહ્યું એને મારું ઐશ્વર્ય બતાવું સતીને. અને સતી જે માર્ગે દોડતા હતા એ માર્ગમાં સતીએ સામે જોયો તો રામ લક્ષ્મણ જાનકીના દર્શન થયા. સામે સતી વિચાર કરે છે, હું પાછળ તો રામ લક્ષ્મણને છોડીને આવી છું અને જાઉં છું તો રામ લક્ષ્મણ જાનકી આ ત્રણેય દેખાય છે. શું જોઉં છું? આંખો ચોળી. આ બાજુ જોઈએ તો રામ લક્ષ્મણ જાનકી, આમ જોઈએ તો રામ લક્ષ્મણ જાનકી. અને સતીએ જોયું કે પ્રભુ રામના ગુણગાન બ્રહ્માજી વગેરે દેવો પણ એમની સેવા કરે છે. અને સતીને શું દેખાડ્યું ભગવાને ઐશ્વર્યથી કે જંગલમાં રામ લક્ષ્મણ સીતાને શોધે છે અને સતીએ પોતાના સીતાના રૂપને લીધેલું જોયું. હું પ્રભુની પરીક્ષા કરવા જાઉં છું. રામ લક્ષ્મણ ને સીતા તો અહીંયા જ. આંખો ચોડતા ચોડતા આશ્ચર્ય થઈ. સતીને વિશ્વાસ ના આવ્યો કે આ શું જોઉં છું. અને માનસકારે લખ્યું છે, નયન મુદી બેઠી મગ માય. આંખો બંધ કરીને ત્યાં બેસી ગયા. અને આંખો બંધ કરીને સતી જ્યાં બેઠા છે મનમાં વિચાર કરે છે કે મેં શંકર કર કહાન માયા. મેં શંકરનું કહ્યું માન્યું નહીં. અને એના માટે આ નિજ અજ્ઞાન રામ પર આના અને મારું અજ્ઞાન મેં રામ પર ઢોળ્યું. એની આ દશા છે. હવે પ્રશ્ન રામનો નથી, હવે પ્રશ્ન શિવજીનો છે. હવે હું મારા પ્રભુને, મારા સ્વામીને જઈને જવાબ શું આપીશ? દાક્ષાયણી પરીક્ષા લઈ આવ્યા એમ પૂછશે મારા પ્રભુ, તો હું શું જવાબ આપીશ? અને આ પરીક્ષા મેં કોણે લીધી છે? અખંડ ભુવનના નાથ એની પરીક્ષા મેં લીધી છે. હવે હું કયા મોડે શંકર પાસે, શિવજી પાસે જઈશ? અજ્ઞાનતા મેં રામ પર ઢોળી છે. બીજું તો ઠીક, હવે એમને જવાબ શું આપવાનો? હૃદયમાં સંતાપ લઈ અને આ સતી શિવજી પાસે આવે છે. અને યાદ રાખો, બુદ્ધિ હંમેશા સંતાપ આપે છે અને ભક્તિ હંમેશા શાંતિ આપે છે. ભગવત તત્વમાં તમે બુદ્ધિ દોડાવી તો છેવટે સંતાપ જ મળવાનો છે. આપણે ભગવાનને આટલો રાજભોગ ધરીએ છીએ, ભગવાન ખાતા હશે? અને ભગવાન ખાતા હશે તો એમના પેટમાં કેટલું અજીર્ણ થતું હશે? આપણને હવે શંકા જાય છે. ભગવત કાર્યમાં બુદ્ધિ દોડાવશો તો છેવટે સંતાપ જ મળશે. અને ભક્તિમાં જો ભક્તિ હંમેશા શાંતિ આપે છે, પછી તો આગળની કથા આવે છે. બહુ સુંદર કથા આગળ આવે છે. આપણે એમાં પડતા નથી, આપણે સંદર્ભની કથા. આ સતી પાસે જ્ઞાન હતું અને મહાદેવજી પાસે જ્ઞાનમ સહિતમ વિજ્ઞાન. ભાવ પણ હતો, શ્રદ્ધા પણ હતી અને જ્ઞાન પણ. એકલું જ્ઞાન ભગવાનને જાણવા માટે ઉપયોગી છે, પરંતુ ભગવાનને ઓળખવા માટે તો ભક્તિ જ ઉપયોગી છે. અને એ શિવજી પાસે ભક્તિ હતી, નિર્ગુણ રૂપ સુલભ હતી. જો સતી પણ ભગવાનના નિર્ગુણ સગુણ સ્વરૂપને ઓળખી શક્યા, એટલા માટે સગુણ જાન નહીં કોઈ. સતી પાસે જ્ઞાન છે. અને પછી કથા કહી દો, તમારા જિજ્ઞાસાનો અંત આવે એટલા માટે. પછી શિવજીએ નક્કી કર્યું, જેને મારી માનું સ્વરૂપ લીધું, જાનકી માતા, હવે મારા માટે પત્ની રહી નથી, હવે મારી મા છે, મા તુલ્ય બની. અને ત્યારથી શિવજીએ પાર્વતીને સતી સાથે માતા જેવો સંબંધ રાખ્યો, જ્યાં સુધી તેમનો દક્ષ પ્રજાપતિના યજ્ઞમાં આહુતિ ન થઈ, બળી ન ગયા, ત્યાં સુધી માતા તરીકેનો સંબંધ રાખ્યો. પછી બીજા જન્મમાં એ સતી પાર્વતી રૂપે હિમાલયને ત્યાં પુત્રી રૂપે પ્રગટ.
અને પછીનું વર્ણન તો ભાગવતમાં રામાયણમાં છે કે શિવનું વિવાહનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. એ વાત નહીં, આપણે સંદર્ભ આટલો જ સમજીએ છીએ કે જ્ઞાનમ વિજ્ઞાનમ સહિત, ટૂંકમાં જ્ઞાન એટલે તત્વનો બોધ અને વિજ્ઞાન એટલે ભક્તિ. તો જ્ઞાન વિજ્ઞાન એટલે શું? જ્ઞાનયુક્ત ભક્તિ એટલે વિજ્ઞાન. જ્ઞાનયુક્ત ભક્તિ, બુદ્ધિમાં જે જ્ઞાન છે તેને અનુભવમાં લાવવાનો જ્યારે પ્રયત્ન કરીએ ત્યારે વિજ્ઞાન બને છે. અને આ જ વાત શ્રીમદ ભાગવતમાં બ્રહ્માજીને આ જ શ્લોક, એટલા માટે હું વારંવાર કહું છું કે શ્રીમદ ભાગવતના આધાર વગર ગીતાજી સમજાય નહીં. અને ગીતાને સમજવું હોય તો ભાગવતના આશ્રયથી જ સમજવી પડે. આ જ વાત ભાગવતના બીજા સ્કંદમાં બ્રહ્માજી જ્યારે સૃષ્ટિની રચના કરવાના હોય છે ત્યારે ભગવાન તેમને ચતુશ્લોકી ભાગવતનો ઉપદેશ આપે છે. અને એ ઉપદેશ આપતા પહેલા થોડાક ફેરફાર સાથે આવો જ શ્લોક ભાગવતમાં છે. શું કહે છે ભગવાન? બ્રહ્માજીને કહે છે, અહીંયા અર્જુનને કહે છે ભગવાન, અને બ્રહ્માજીને પ્રભુ કહે છે, જ્ઞાનમ પરમં ગુહ્યમ મે યદ વિજ્ઞાન સમન્વિતમ. અહીંયા જ્ઞાનમ વિજ્ઞાનમ સહિતમ કહ્યું. ભાગવતમાં ભગવાને શું કહ્યું? જ્ઞાનમ પરમ ગુહ્યમ મે યદ વિજ્ઞાન સમન્વિતમ સરહસ્યમ તદંગં ચ ગૃહાણ ગદિતમ મયા. હે બ્રહ્મા, હવે હું તમને જ્ઞાન સહિત વિજ્ઞાન સહિત જ્ઞાન અંગો સહિત મારું વર્ણન કરું છું, તેને ગ્રહણ. અને સગુણમાં પ્રેમ એ વિજ્ઞાન. નિર્ગુણમાં ધ્યાન થાય, આંખો બંધ કરો અને તમારું ધ્યાન નિર્ગુણમાં લાગે, એને જ્ઞાન કહેવાય. પરંતુ તમે એ જ નિર્ગુણ તત્વને તમારા ઘરમાં કોઈ સ્વરૂપ રૂપે જ્યારે તેની સેવા કરો ત્યારે તે વિજ્ઞાન. એ સ્વરૂપ રૂપે જે સેવા કરનાર વ્યક્તિ જો મહાપ્રભુજીના સિદ્ધાંતો પ્રમાણે સેવા કરતી હશે તો એને મૂર્તિ લાગતી જ નથી, એને સ્વયં પ્રભુ જ લાગે છે. આ સામાન્ય ઘટનામાં મહાપ્રભુજીએ આપણે વિજ્ઞાન સહિત જ્ઞાન શીખવાડ્યું છે. એક સગુણમાં પણ માણસ જ્યારે એને પ્રેમ થાય ત્યારે તેને વિજ્ઞાન કહેવાય, અને જેનું પરિણામ આવે તેને જ્ઞાનોત્તર ભક્તિ કહેવાય. 11:30 થયા છે, વિષય થોડો લાંબો છે. ભગવતના માધ્યમથી જ્ઞાન અને વિજ્ઞાનને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. અને છેલ્લે તો ભગવાને ભાગવતના 10મા સ્કંદમાં ઉદ્ધવ અને ગોપીઓમાં આ આખા સિદ્ધાંતને બહુ સ્પષ્ટ કરી દીધું છે. ઉદ્ધવ અને ગોપીના સંવાદમાં આવતા રવિવારે જેટલું આપણે સમયની મર્યાદામાં હશે તેટલું સાંભળીશું. અને પછી આ શ્લોકને સમજવો બહુ અઘરો છે. જ્ઞાનમ વિજ્ઞાનમ સહિતમ યજ્ઞાત્વ. જે મને જાણી લે છે તે સંપૂર્ણ જાણી લે છે. અહીંયા આપણે એને વિરામ આપીએ છીએ આજે આરતી માટે. સુમનબેન, સુરેખાબેન અને નરેશભાઈ, ડાયાભાઈ કડકિયા, ગોવિંદભાઈ અને ચિરંજીવી જયતી 4 જણા. 25 થયા. કોરોનાના સમય પછી 25 પ્રવચનોનો વિરામ આવે છે. અને આ જ પ્રત્યક્ષ સાંભળવાનો જે આનંદ છે. અહીંયા મેં જોયું કે ઘણી બધી વખત ડિસ્ટર્બન્સ આવ્યો અને બંધ થઈ ગયો. આપણી લિંક પરોક્ષમાં જળવાતી નથી જેટલી પ્રત્યક્ષમાં જળવાય છે. એટલે આવો. જય ભગવત મૈયા, જય ભગવત ગીતે હરિ કમલો હરિ કમલ વિહારિણી સુંદર. ઓમ જય ભગવત ગીતે મર્મ પ્રકાશિની કામ શક્તિ હરા મૈયા કામ શક્તિ હરા જ્ઞાન વિકાશિની
તત્વજ્ઞાન વિકાસે